Turn to Exodus chapter 20, 12 to 14. నిర్గమాకాండం 24వ అధ్యాయం 12 నుంచి 14 వచనాలు. The Lord said to Moses, "Come with me on the mountain and stay here, and I will give you the tablets of stone with the law and commands I have written for their instruction." Then Moses set out with Joshua his aide, and Moses went up on the mountain of God. He said to the elders, "Wait here for us until we come back to you. Aaron and Hur are with you, and anyone involved in a dispute can go to them." Okay, the background is Moses is called to the Mount Sinai to receive the tablets of God's law, and he is going with Joshua. ఈ యొక్క వాక్య భాగాల నేపథ్యం ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు రాయబడిన ఆ యొక్క రాతి పలకలను తీసుకువెళ్ళడానికి మోషేని కొండ మీదకి దేవుడు పిలిచాడు. అప్పుడు యెహోషువ తోటి మోషే వెళ్తూ ఉన్నాడు. And Moses leaves two people as spiritual guardians for the Israelites. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఇశ్రాయేలీల ఆ యొక్క సమాజానికి ఆత్మీయ సలహాదారులుగా మోషే ఒక ఇద్దరిని అక్కడ ఉంచి వెళ్తూ ఉన్నాడు. Because he was leaving them. They were, they had recently come out, escaped of Egypt. Their confidence was low. Spiritually, they were shaky. So he keeps two people as their spiritual protectors. కాబట్టి మోషే సమాజాన్ని కొంత సమయం విడిచిపెడుతున్నాడు కాబట్టి అప్పుడే వాళ్ళు ఐగుప్తు దేశం యొక్క బానిసత్వం నుంచి రక్షించబడ్డారు కాబట్టి ఆత్మీయంగా కొంత తక్కువ స్థాయిలో ఉంటారన్న ఉద్దేశంతో మోషే వాళ్ళిద్దరిని ఆత్మీయంగా నడిపించడానికి పెడుతూ ఉన్నాడు. And the protectors are Aaron and Hur. వారి యొక్క పేర్లు ఇద్దరి యొక్క వ్యక్తుల పేర్లు ఏంటంటే అహరోను అలాగే హూరు అనే వ్యక్తులు. We know all Aaron, but who is Hur? అహరోను గురించి మనకు ఎక్కువగా తెలుసు కానీ హూరు అనే వ్యక్తి గురించి మనకు ఎక్కువ తెలియదు. We read about Hur in Exodus 17:10 to 12 also. ఈ యొక్క హూరు అనే వ్యక్తి గురించి నిర్గమాకాండం 17వ అధ్యాయం 10 నుంచి 12 వచనాల్లో కూడా రాయబడింది. So Joshua fought the Amalekites, and as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, and whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side and the other on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Here also the background is the people of Israel are fighting an enemy, and God was teaching them that to fight this you must be dependent on me. ఇక్కడ ఈ మాటల యొక్క నేపథ్యం ఏంటంటే మోషే యెహోషువ శత్రువుతోటి ఇశ్రాయేలీయులు శత్రువులతో పోరాడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రభువారు తన మీద ఆధారపడి ఆ యొక్క యుద్ధం చేయాలని ప్రభువారు వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నారు. And while they were fighting, Moses was uplifting them spiritually as they were fighting. ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలీయులు ఆ యొక్క యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారో అప్పుడు మోషే ఆత్మీయ సూచనగా తన యొక్క చేతులను పైకెత్తూ ఉన్నాడు. So there is a physical battle. To strengthen that physical battle, there is a spiritual battle that is going on. ఇక్కడ బాహ్యంగా ఒక యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది, అలాగే ఆత్మీయంగా కూడా పోరాటం జరుగుతుంది అన్నట్లుగా మోషే తన చేతుల్ని పైకెత్తూ ఉన్నాడు. And here with Moses again, who is helping Moses? Aaron and Hur. ఇక్కడ మోషే తన యొక్క చేతులను ఎత్తుటకు సహాయం చేస్తున్న వారిని చూసినట్లయితే ఆ ఇద్దరు మనుషులే ఉన్నారు, అహరోను హూరు అనే వ్యక్తులు ఉన్నారు. And Hur is a very young man. హూరును మనం చూసినట్లయితే అతను యవనస్తుడిగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. He should be fighting in the army, but Moses chooses him to intercede. ఈ యొక్క యవనస్తుడైన హూరు ఆ యొక్క యుద్ధం చేయాల్సి ఉంది కానీ మోషే తనని ఆ ప్రార్థన సహాయం కొరకు కొండ మీదకి తీసుకెళ్ళినట్లుగా చూస్తున్నాం. So who is Hur? కాబట్టి హూరు అనే వ్యక్తి ఎవరు? In 1 Chronicles 20:19 and 20 says, Hur is the son of Caleb and Ephrath. మొదటి దినవృత్తాంతములు 2:19 నుంచి 20లో మనం చూసినట్లయితే ఆయన కాలేబు ఎఫ్రాతాల యొక్క కుమారుడిగా చూస్తున్నాం. When Caleb's wife died, he again married Ephrath, and she bore him Hur. కాలేబు యొక్క భార్య చనిపోయినప్పుడు ఆయన మరల ఎఫ్రాతాను చేసుకున్నప్పుడు వారికి హూరు అనే ఈ వ్యక్తి కలిగాడు. Now who is Ephrath, Caleb's wife? అయితే ఇప్పుడు కాలేబు యొక్క భార్య అనే ఎఫ్రాత్ ఎవరని ఆలోచన చేస్తే The Bible does not say. దేవుని వాక్యంలో రాయబడలేదు. But the Jewish religious books, అది యూదా మతపరమైన పుస్తకాలలో, the religious books say that Ephrath was in fact Miriam, the sister of Moses.
ఈ యొక్క ఎఫ్రాతా మోషే యొక్క సహోదరి అయిన మిరియాముగా ఆ యూదుల మతపరమైన పుస్తకంలో ఉంది. You see, in case you are not aware, the main Jewish religious books are the Torah and the Talmud. యూదా మతపరమైన పుస్తకాలు మనం చూసినప్పుడు ఆ తోరా అలాగే తాల్ముద్ అనే రెండు పుస్తకాలు ఉన్నాయి. Torah is the Hebrew Bible. It contains the 5 books of Moses, and it contains Joshua and Psalms and the book of Ruth, etc. తోరా అనే పుస్తకంలో ఈ యొక్క పాత నిబంధన గ్రంథంలోని 5 పుస్తకాలు అలాగే కీర్తనలు రూతు వంటి పుస్తకాలు మనకు కనిపిస్తాయి. And Talmud is a compiling of what the Jewish teachers discussed and debated. Talmud is a book like that, a book of discussion. తాల్ముద్ అనే ఆ పుస్తకంలో ఆ యొక్క యూదా నాయకులు యూదా పెద్దలు వాళ్ళు సంభాషించుకున్న సంభాషణలు అన్ని కూడా అందులో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. And there is a third book that is called the Midrash. మిడ్రాష్ అనే మరొక యూదా మతపరమైన పుస్తకం ఉంది. That is a commentary of the Jewish scriptures. అది యూదా సంబంధిత పుస్తకాల గురించి యూదా సంబంధమైన పుస్తకాల గురించి scripture Jewish Bible the commentary. అదొక సంభాషణ గ్రంథంగా ఉంది. And in the Talmud it tells us that Ephrath is the wife of Caleb. And Ephrath is the sister of Moses, Miriam. ఆ తాల్ముద్ గ్రంథంలో ఈ యొక్క కాలేబు యొక్క భార్య అయిన ఎఫ్రాతా గురించి వారికి ఆమె మిరియాముగా చెప్పబడిన విషయాలు రాయబడ్డాయి. And I checked in the net what would be Miriam said. Miriam was the elder sister of Moses, right? If she had to marry Caleb, what would her age be? ఇప్పుడు మోషే యొక్క సహోదరి అయిన మిరియాం గురించి చూసినట్లయితే ఆమె వయసు కొంచెం పెద్దది కాబట్టి వివాహ విషయంలో ఆమె గురించి మనకి ఏం తెలుస్తుంది? They say Miriam was about 26 years older to Caleb. చాలా మంది ఏమంటారంటే కాలేబు కంటే ఆమె 26 సంవత్సరాలు పెద్దది. But in Jewish tradition they have this age is okay with them as long as the other parameters are met. You know, marrying older woman was not a big issue. కాబట్టి ఆ యొక్క యూదా మతంలో ఆ యొక్క వయసు సంబంధించిన భేదాలు పెద్దగా పట్టించుకున్నట్లుగా మనకు కనిపించదు. So when you consider this information, you see Hur was not only the son of Caleb, Moses and Aaron were his uncles. కాబట్టి ఈ మాటలు మనం గమనించినప్పుడు ఈ యొక్క హూరు కాలేబు యొక్క కుమారుడు మాత్రమే కాకుండా అహరోను మోషేలు ఆయనకి అంకుల్స్ గా కూడా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నారు. In other words, he was brought up in the right spiritual atmosphere. మరొక విధంగా చెప్పాలంటే హూరు మంచి ఆత్మీయ వాతావరణంలో ఎదిగినవాడు. And this battle of Amalekites happened when maybe he was about 20 years old. బహుశా ఈ యొక్క యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అమాలేకీయులతోటి 20 సంవత్సరాల వయసు ఆయన బహుశా కలిగి ఉండొచ్చు. And his father Caleb, who would be around 40, may have been fighting in the battle. అయితే తన తండ్రి అయిన కాలేబు 40 సంవత్సరాల వయసు కలిగి యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు. And here Hur is chosen for spiritual things. He is not chosen for the battle. He is chosen for spiritual things. అయితే హూరు యుద్ధం చేయడానికి ఎన్నుకోబడకుండా ఇక్కడ ప్రార్థన చేయడానికి ఆయన ఎంపిక చేయబడ్డట్లు చూస్తున్నాం. Now when can a young man be chosen for spiritual things? ఎప్పుడు ఒక యవనస్తుడు ఆత్మీయ విషయాల కోసం ఎంపిక చేయబడతాడండి? When you know for sure that he is close to God, right? ఆ యవనస్తుడు దేవుడికి సమీపంగా ఉన్నాడు అని ఒక నిశ్చయత కలిగినప్పుడే ఎంపిక చేయబడతాడు. So Hur may have been close to God. కాబట్టి హూరు దేవునికి సమీపంగా జీవించే వ్యక్తి అయి ఉంటాడు. You know, and Moses takes him to intercede along with Aaron. కాబట్టి ఇప్పుడు మోషే ప్రార్థించడానికి అహరోనుతో పాటుగా ఈ యొక్క హూరుని తీసుకెళ్లాడు. Remember, at this time both Moses and Aaron had sons. They did not take them. అయితే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అహరోనుకి మోషేలకి అప్పటికే కుమారులు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళని మోషే తీసుకెళ్లలేదు. And so we look at some of the things we see from Hur's life, though nothing much is spoken about him. One is we saw he was chosen for the greater things of God. కాబట్టి హూరు జీవితంలో నుంచి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం. మొదటిగా హూరు దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యములు జరిగించుటకు ఎంపిక చేయబడిన వాడిగా చూస్తున్నాం. As believers, do we seek the greater things of God? కాబట్టి విశ్వాసులుగా దేవుని యొక్క కార్యములను గొప్ప కార్యములను వాంఛించే వారిగా మనం ఉన్నామా? Are we serious about growing closer to the Lord? దేవునికి సమీపంగా జీవించాలన్న ఆసక్తి మనం కలిగి ఉన్నామా? You see, many of us, we have been brought up in the right spiritual atmosphere. Father and mother are Christians, but coming close to God is a choice we make.
మనలో చాలా మంది మంచి క్రైస్తవ తల్లిదండ్రులు కలిగిన వాతావరణంలో నుంచి వస్తాం గానీ దేవునితో నడవటం అన్నది అది ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉన్నది. Many young women have come from Christian families. They've attended Sunday school, attended VBS, but they're not today serious about walking with the Lord. చాలా మంది యవనస్తులు మనం చూసినట్లయితే మంచి సండే స్కూల్స్ అలాగే క్రిస్టియన్ పేరెంట్స్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు కానీ దేవుని పట్ల గొప్ప ఆసక్తి కలిగిన వారుగా కనిపించరు. They suddenly get a job in a pure multinational company and they go away from God. ఏదో ఒక పెద్ద సంస్థలో ఉద్యోగం వస్తుంది, ఇక అక్కడి నుంచి వాళ్ళు దేవునికి దూరంగా జరిగిపోతూ ఉంటారు. So therefore all the advantages they enjoyed once is of no use to them. కాబట్టి ఒక రోజున ఆత్మీయంగా వాళ్ళు అనుభవించిన ప్రయోజనాలన్నీ కూడా ఈ రోజున ఏ మాత్రం ఉపయోగం లేనిగా వాళ్ళ జీవితంలో మారిపోతూ ఉంటాయి. And here we learn from the life of Hur. ఇక్కడ హూరు జీవితంలో నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. The advantages he had, he used that to come even more closer to God. తాను ఆత్మీయంగా పొందుకున్న ప్రయోజనాలు అన్నిటిని కూడా ప్రభువుకి దూరంగా ప్రభువుకి సమీపంగా రావడానికి ఉపయోగించుకున్నాడు. And he was chosen for the greater things of God. అలాగే దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యములు జరిగించుటకు తను ఎంపిక చేసుకున్నాడు. What a blessing it is to be chosen for the greater things of God. దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యాలకు ఎంపిక చేయబడటం అనేది నిజంగా ఎంత గొప్ప దీవెన. 2 Timothy 2:20 and 21 says like this. 2 తిమోతి 2:20-21 ఈ విధంగా రాయబడింది. 2 తిమోతి 2:20-21. In a large house there are articles not only of gold and silver but also of wood and clay. Some are of noble purposes, some are of ignoble. If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purposes, made holy and useful to the master, prepared to do any good work. You know, in a well-furnished house, kitchen, there are many containers. Some are used for carrying garbage and waste, and some are used to feed noble people or important people. So here it's saying, be the kind of container that God can use. ఈ యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం, ఒక ఇంట్లో చాలా పాత్రలు ఉన్నాయి. కొన్నేమో ఆ యొక్క చెత్తను తీసివేయడానికి ఉపయోగించబడుతూ ఉంటాయి, కొన్నేమో గొప్ప వ్యక్తులకు భోజనం వడ్డించడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మంచి పాత్రలుగా ఉండాలని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది. And Hur was used for a noble purpose. కాబట్టి ఘనకార్యములకు ఉపయోగించడానికి ఇక్కడ హూరు ఉపయోగించబడుతూ ఉన్నాడు. He became a container that God could use. దేవుడు ఉపయోగించుకోదగిన పాత్రగా ఇక్కడ హూరు చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. So we see another quality of this young man come out here. ఈ యొక్క యవనస్తుడైన హూరు గురించి మరొక లక్షణం చూద్దాం. He was trusted with a position. That means he was trustworthy. ఒక స్థానానికి అతని యందు నమ్మకం ఉంచబడింది, అంటే నమ్మదగిన వ్యక్తిగా హూరు ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. You see, as believers we can be in two stages spiritually. విశ్వాసులంగా మనందరం కూడా ఆత్మీయంగా రెండు స్థాయిల్ని కలిగి ఉంటాం. We have shared this before also, but I'm sharing. The first stage is to say that you believe in the Lord Jesus Christ. ఆత్మీయంగా మొదటి స్థాయి ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు మేము నమ్మకం ఉంచుతున్నాం అని చెప్పటం. To say that I trust him as my Lord and my Savior. యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని నా రక్షకుడిగా ప్రభువుగా అంగీకరిస్తున్నారని చెప్పటం. The second stage is not only to trust in the Lord, but be the kind of person whom God can trust. రెండవ స్థాయి ఏంటంటే ప్రభునందు నమ్మకం ఉంచడమే కాకుండా ప్రభువు నీ యందు నమ్మకం ఉంచున్నట్లుగా నువ్వు జీవించడం. God trusted Job so much that he challenged Satan with Job's life. Have you considered him? Satan didn't ask. God said, have you considered him? There is no one righteous as him. ప్రభు యోబుని ఎంతగా నమ్మాడంటే యోబు గురించి సాతాను అడగపోయినా కూడా ప్రభువారి యోబు గురించి నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచన చేసావా అని ప్రభువారు అడిగినంతగా యోబు నందు నమ్మకం ఉంచాడు. Are we growing in trustworthiness? కాబట్టి ప్రభు నమ్మదగిన వ్యక్తులుగా మనం ఎదుగుతూ ఉన్నామా? You see, trustworthiness starts. We grow in trustworthiness as we submit our lives to God in obedience. That's how we grow in trustworthiness. నమ్మకత్వం నందు ఎదుగుతూ ఉండటం అంటే దేవునికి విధేయత చూపిస్తూ ఉండటం ద్వారా దేవుడు నమ్మదగిన వ్యక్తులుగా మనం మారగలం. You see, trustworthiness starts with small things. You have to start doing small things. Otherwise you can't be trustworthy tomorrow. కాబట్టి నమ్మకత్వం అనేది చిన్న చిన్న విషయాలలోనే మనం జరిగిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే రేపటి దినం దేవుడు నమ్మదగిన వ్యక్తులుగా మనం ఉండగలం. Now those of you who are not married, you may be desiring that one day I'll be married and I will be a wonderful husband to my wife. వివాహం జరిగిన వాళ్ళు చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు, నేను వివాహం జరిగిన తర్వాత మంచి భర్తగా ఉండడానికి రుజువు చేసుకుంటాను అన్నట్లుగా అనుకుంటూ ఉంటారు. But today you won't be able to fold your bed sheets properly. You may not be able to wash your undergarments.
నీ యొక్క దుస్తుల్ని సరిగ్గా ఉతుకోవు, నీ యొక్క దుస్తులు సరిగ్గా మడత పెట్టవు, కానీ రేపటి గురించి మాత్రం కళ్ళగంటూ ఉంటావు. You don't know to iron your clothes. అసలు నీ బట్టలు ఇస్త్రీ చేసుకోవడం కూడా రాదు నీకు. You know, we must practice faithfulness today. Then you can be faithful tomorrow. కాబట్టి ఈనాటి దినమున చిన్న చిన్న విషయాలలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నట్లయితే రేపటి దినమున నువ్వు నమ్మకంగా ఉండగలవు. A young man may dream that one day I will start a faithful ministry, but in the job that God has given him, he is unfaithful in things. He says half truths. He doesn't tell the truth properly. He cannot be trustworthy in the future. ఒక యవనస్తుడు రేపటి దినమున జరగబోయే పరిచర్య గురించి నేను పరిచర్య చేస్తాను అని అనుకుంటూ ఉండవచ్చు, కానీ తన యొక్క జీవితంలో ఆ నేటి దినమున దేవుడిచ్చిన ఉద్యోగ విషయంలో తప్పిపోతూ ఉండొచ్చు. A young believer may be staying in a hostel and may dream that one day I will be strong in the Lord. I will do great things for the Lord. He may be dreaming, but he may have a irritating, roommate whom he can't adjust with. He finds it very difficult to live with. ఒక యవనస్తుడు ఆ యొక్క హాస్టల్లో ఉంటూ రేపటి దినంన దేవుని యొక్క కార్యములు జరిగిస్తాను అని ఆలోచన చేస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ తన యొక్క గదిలో ఉన్న తోటి వారితోటి ఎంతో విసుగుతోటి ఎంతో చికాకుతో కూడిన ప్రవర్తన కలిగి ఉండొచ్చు. You cannot be trustworthy tomorrow without being trustworthy today. కాబట్టి నేటి దినమున దేవుడిచ్చిన విషయాల్లో నమ్మకంగా ఉండకుండా రేపటి దినాన దేవునికి ఇవ్వబోయే విషయాల్లో నమ్మకంగా ఉంటానని అనుకోవద్దు. So we continue with the life of Hur. He was close to God, one. Second, he was trustworthy. కాబట్టి ఇక్కడ హూరు గురించిన రెండు విషయాలు ఏంటంటే, ఒకటి దేవునికి సమీపంగా ఉన్న యవనస్తుగా కనిపిస్తున్నాడు, రెండవదిగా దేవుడు నమ్మదగిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. And you know something very surprising in Hur's life? హూరు యొక్క జీవితంలో ఉన్న మరొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే, after Moses left Aaron and Hur, when he came back, Hur is not mentioned again. మోషే అహరోనుని హూరుని ఉంచి కొండ ఎక్కిన తర్వాత తిరిగి వచ్చినప్పుడు అహరోను గురించి రాయబడింది, కానీ హూరు గురించి రాయబడలేదు. When Moses came down, the Israel was indulging in the sin of the golden calf. Aaron is there, but Hur is not there. ఆ యొక్క బంగారు దూడను చేయించుకొని పాపంలో సమాజం అంతా మునిగినప్పుడు ఇశ్రాయేలీలు ఆ మోషే కొండ మీద నుంచి దిగి వచ్చినప్పుడు అహరోను గురించి రాయబడింది, కానీ హూరు గురించి రాయబడలేదు. So what happened to Hur? హూరుకి ఏం జరుగుతుంది? Bible does not mention. దేవుని వాక్యం ఆ విషయంలో నిశ్శబ్దంగా ఉంది. But Talmud mentions something about him. అయితే మనం చెప్పుకున్న యోధా మతపరమైన పుస్తకం తాల్ముద్ గ్రంథంలో ఆ విషయాలు రాయబడ్డాయి. Now understand one thing. When we refer to something other than the Bible, we must be very careful. దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడిన విషయాలు మనం ధ్యానించేటప్పుడు బహు జాగ్రత్తగానే మనం ధ్యానించుకోవాలి. If other than Bible, దేవుని వాక్యంలో రాయబడిన విషయాలు మనం వేరే సోర్స్ ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఇట్ మస్ట్ మ్యాచ్ విత్ ద బైబిల్. వేరే గ్రంథంలో రాయబడిన విషయాల్ని దేవుని వాక్యంతో పోల్చేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ధ్యానించాలి. సపోజ్ you cannot believe something that is opposite to what the Bible is saying. You cannot, when we refer to something other than the Bible, we must be careful that what we read matches the Bible's narrative. దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడిన వాటితోటి ఇతర విషయాల్ని పోల్చేటప్పుడు అవి పోలికగా ఉన్నాయా లేవా, సమతూకంలో ఉన్నాయా లేవా మనం పోల్చుకోవాలి. We cannot blindly believe something that is not mentioned, that doesn't match the Bible's narrative. కాబట్టి దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడిన విషయాలకి అవి పొందికగా లేనప్పుడు మనం ఆ విషయాల్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. For example, in the story of Jonah in the Bible, God tells Jonah to go to Nineveh. ఉదాహరణకి యోనా గ్రంథంలో యోనాని ప్రభువారు నీనెవె పట్టణానికి వెళ్ళమని ఆజ్ఞాపించారు. But he goes to Tarshish in the opposite direction. అయితే తార్షీష్ పట్టణానికి వ్యతిరేక దిశలో యోనా ప్రయాణం చేశాడు. The Bible does not say why he went to Tarshish. ఎందుకు తార్షీష్ పట్టణానికి యోనా వెళ్తూ ఉన్నాడో దేవుని వాక్యంలో రాయబడలేదు. But when you read the other narratives, when you read history, you realize why Jonah went like that. అయితే చరిత్రను మనం ధ్యానించినప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు యోనా ఎందుకు తర్షీష్ పట్టణానికి వెళ్ళాడో మనం గ్రహించుకుంటాం. His worry that was, if I go to Nineveh and preach about repentance, and if the Ninevites repent, God will forgive them. నేను వెళ్ళి నీనెవె పట్టణానికి సువార్తను ప్రకటిస్తే వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడతారు, తప్పకుండా ప్రభు వాళ్ళని శిక్షించకుండా రక్షిస్తాడు అని అనుకున్నాడు. And Jonah didn't want that to happen. కాబట్టి నీనెవె పట్టణస్తులు ఆ విధంగా రక్షించబడటం నీనెవెకి ఇష్టం లేదు. This thought you get clearly when you read the other narratives. ఈ విధమైన విషయాలు other narratives చదివితే ఇది క్లియర్ గా థాట్ వస్తుంది. వేరే వివరణలు మనం చదివినప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ మనం గ్రహించుకుంటాం. They say in the historic narrative, Ninevites were very cruel to Israel and Jonah hated them. He did not want them to be saved.
ఒక చారిత్రకమైన వివరణ ఏంటంటే ఈ యొక్క నీనెవే పట్టణస్థులు ఇశ్రాయేలీయులను ఎంతో ద్వేషించే వాళ్ళు కాబట్టి యోనాకు వాళ్ళ మీద కొంత కోపం ఉంది. That is why he didn't want to go. If God forgives them, then he didn't want that to happen. కాబట్టి దేవుడు ఏమైనా వాళ్ళని క్షమించి విడిచిపెడతాడేమో అని నీనెవే పట్టణానికి యోనా వెళ్ళలేదు. So coming to the point, when we refer to something other than the Bible, we must be careful. కాబట్టి బైబిల్లోనివి కాకుండా బయట మనం ధ్యానించే విషయాల్ని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. Now coming to the point, what does Talmud tell about Hur? అయితే ఇప్పుడు హూరు గురించి ఈ యొక్క యూదా మతపరమైన తాల్మోదు గ్రంథంలో రాయబడింది ఏంటంటే, Talmud says, when Israel sinned with the sin of the golden calf, they came to Aaron and told, make gods for us who will go before us. As for this man Moses, we don't know what happened to him. కాబట్టి ఆ యొక్క సమాజము మోషే కొండ మీద ఉన్నప్పుడు హూరు అహరోనుల దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, మోషే అనే మనుషుడు ఏమయ్యాడో మాకు తెలియదు కాబట్టి మా ముందు నడవడానికి ఒక దూడను దేవుణ్ణి మాకు చేయమని వాళ్ళు చెప్పారు, కోరారు. You see that in Bible also it says that. Exodus 32:1 says that. నిర్గమాకాండం 32:1 కూడా ఆ మాటలు రాయబడ్డాయి. And then verse 2, Aaron says, take off your gold earrings and bring them to me. అప్పుడు అహరోను వాళ్ళతో చెప్పాడు, మీ దగ్గర ఉన్న బంగారపు వస్తువులన్నీ కూడా తీసుకురండి నా దగ్గరికి అని చెప్పాడు. Then Talmud says something further that the Bible does not mention. దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడిన విషయాలు తాల్ముద్ గ్రంథంలో ఈ విధంగా చెప్పబడ్డాయి. The Talmud says, at this time, Hur the son of Caleb arose and severely scolded them. ఆ యొక్క బంగారపు ఆ యొక్క దేవుణ్ణి చేయమని వచ్చిన ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలీల మీద, సమాజం మీద కాలేబు కుమారుడైన హూరు బహు తీవ్రంగా ఆగ్రహించాడు, కోపడ్డాడని రాయబడింది. He said something like this. He said, you ungrateful people, don't you remember the miracle God has done in your life? కృతజ్ఞత లేని మనుషులారా, దేవుడు మీ పట్ల చేసిన గొప్ప కార్యాలను మీరు అప్పుడే మర్చిపోయారా అని ఆగ్రహించాడు. And immediately they rose and killed him. వెంటనే వాళ్ళు హూరుని చంపివేశారు. You see, so it appears that Hur was killed when he tried to prevent the making of the golden calf. కాబట్టి ఆ బంగారపు దూడని చేయకుండా అడ్డగించినందుకు హూరు చంపబడ్డాడు. And the murder of Hur seemed to have frightened Aaron to agree to their demands. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ హూరు ఆ విధంగా చంపబడటం అహరోనుకి ఎంతో భయం కలిగించి వెంటనే వాళ్ళ యొక్క మనవిని ఆయన అంగీకరించినట్లుగా చూస్తున్నాం. Now this kind of connects to the biblical narrative, right? It kind of fills in the blanks. ఈ విషయాలు దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడిన వాటికి సరిగ్గా సరిపోయినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. One, we see an answer why Hur is not mentioned again. He was killed. ఎందుకు హూరు గురించి అక్కడ మరలా రాయబడలేదంటే ఒక కారణం, ఆయన చంపబడ్డాడు. And second, we see the reason why Aaron agreed to build the golden calf. అలాగే అహరోను కూడా ఎందుకు ఆ బంగారు దూడ చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడో కూడా ఆ వివరణ మనకి ఇస్తుంది. Here Hur was killed and there was tremendous pressure on him. ఇప్పుడు హూరు చనిపోయాడు కాబట్టి అహరోను మీద ఎంతో ఒత్తిడి పెరిగింది. And here we see some of the qualities of Hur that comes out. అలాగే హూరు యొక్క జీవితంలో నుంచి మరికొన్ని లక్షణాలని, గుణాలు మనం నేర్చుకుంటాం. We see he was faithful. ఆయన ఎంతో నమ్మకస్తుడిగా ఉన్నాడు. He was courageous. ఎంతో ధైర్యవంతుడిగా ఉన్నాడు. He had unwavering obedience to God. దేవునికి విధేయత కనబరచడంలో ఏమాత్రం కూడా తొనకని వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. And he seems to have a zeal for God. He was willing to die rather than see some idolatry committed. విగ్రహారాధన తోటి ఆ రాజీ పట్టణం కంటే దేవుని కొరకు చనిపోవటం అన్నంత ఆసక్తి ఆయన కనబరిచారు. So this is the story of the son of Caleb. His brief life and death is not even mentioned in the Bible. కాబట్టి కాలేబు కుమారుడైన హూరు గురించి రాయబడిన కొన్ని క్లుప్తమైన విషయాలు ఇవి, ఎక్కువగా రాయబడలేదు. And some things what we see that came out of the life of Hur that affected others. అయితే హూరు యొక్క జీవితము, ఆయన జీవితం నుంచి వచ్చిన విషయాలు అనేకుల్ని ప్రభావితం చేశాయి. One thing is probably, though the Bible doesn't say, but the Jewish commentary says this, is the impact he made on his father Caleb. యోధా మతపరమైన వివరణలు ఏం చెప్తున్నాయంటే, ఈ యొక్క హూరు యొక్క ఆసక్తి, దేవుని పట్ల ఉన్న ఆసక్తి తన తండ్రిని ప్రభావితం చేసింది అని వాళ్ళ వివరణలు చెప్తున్నాయి. It could have. They say it could have. They don't say for sure. నిశ్చయంగా చూపిందని కాదు కానీ బహుశా చాలా వరకు ఆయన యొక్క జీవితము తన యొక్క తండ్రిని ప్రభావితం చేసిందని వివరణలు ఇస్తున్నారు. They say this by the behavior of Caleb. There is a changed behavior in Caleb. చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే కాలేబు యొక్క ప్రవర్తనలో ఎంత గొప్ప మార్పు వచ్చింది అని చెప్తారు. You see, till such time Caleb was living that ordinary life, but maybe his son's death brought him close to the Lord.
హూరు యొక్క మరణం తర్వాత కాలేబు యొక్క ఆసక్తి ఆయన ఆత్మీయంగా ప్రభుకి ఎంతో సమీపంగా వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది. You see, for example, when the 10 spies later on gave a negative report of the promised land, they said they are like giants and we are like grasshoppers. All the 10 people who gave a negative report, but Caleb stood with Joshua and said, God has given us this land, let us occupy it. కాలేబు యొక్క జీవితంలో ఎంత గొప్ప మార్పు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తామంటే, ఆ యొక్క వేగు చూడటానికి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత 10 మంది తప్పుడుగా దాని గురించి సమాచారం ఇచ్చినప్పటికీ యెహోషువతో పాటు నిలబడి కాలేబు ధైర్యంగా దేవుడు ఆ దేశాన్ని మనకి అప్పగిస్తున్నాడని మాట్లాడాడు. And Numbers 14:10 says the whole assembly was talking about stoning them. These two people, because they said that, they were talking of stoning them. ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈ విధంగా భిన్నంగా మాట్లాడటం వల్ల సమాజం అంతా కూడా వాళ్ళిద్దరిని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని నిర్ణయం చేసుకున్నారు. You see, here the father is in a similar situation as his son was killed. Similar situation. కుమారుడు ఎలా అయితే చంపబడ్డాడో ఇప్పుడు అదే పరిస్థితిలో తండ్రి కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడు. Now will he stand firm or will he give in like Aaron gave in? అహరోను లొంగిపోయినట్లుగా ఇప్పుడు కాలేబు లొంగిపోతాడా లేక ధైర్యంగా నిలబడతాడా ప్రభు కోసం? But we see Caleb stand boldly with Joshua. యెహోషువతో పాటు ధైర్యంగా కాలేబు నిలబడినట్లుగా మన వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం. You see that when you read Numbers 13 and 14. ఆ విషయాలు సంఖ్యాకాండం 13, 14 అధ్యాయాల్లో రాయబడ్డాయి. So Jewish commentary says like this: maybe he remembered his murdered son's courage. ఈ యోధా మతపరమైన వివరణలు ఏం చెప్తున్నాయంటే, బహుశా కాలేబు తన యొక్క కుమారుడైన హూరు మరణాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ఈ విధంగా ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడేమో అని వివరణలు ఇస్తూ ఉన్నాయి. That gave Caleb the strength to take that stand for the Lord. కాబట్టి ఆ విధమైన నిర్ణయాలు మార్పులే దేవుని కొరకు నిలబడటానికి ధైర్యంగా కాలేబుకు సాయం చేశాయి. And from that point you see Caleb was a different man. In fact, the Lord himself talks about it. He has a different spirit. My servant Caleb has a different spirit. కాబట్టి అప్పటి నుంచి మనం చూసినట్లయితే కాలేబు దేవునికి ఎంతో సమీపంగా వచ్చాడు. దేవుడు కూడా కాలేబు గురించి గొప్ప సాక్ష్యం ఇచ్చినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం. And you see that spirit in Caleb even when he was advanced years. ఆ తర్వాత కాలంలో కూడా కాలేబు దేవుని యొక్క ఆత్మను కలిగి దేవుని యొక్క కార్యాలు జరిగించినట్లుగా మనం చూస్తాం. When the Israelites finally reached the promised land after 40 years of wandering, Caleb was about 85 and Joshua is dividing the land among the tribes, and Caleb approaches him with a request. ఆ యొక్క 40 సంవత్సరాల అరణ్యంలో వాళ్ళు సంచరించిన తర్వాత వాగ్దాన భూమికి చేరుకున్నప్పుడు యెహోషువ ఇశ్రాయేలు అందరికీ కూడా ఆ భూమిని పంచుతూ ఉన్నప్పుడు కాలేబు యెహోషువ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా మనవి చేసుకున్నాడు. An amazing verse, Joshua 14:10-12. యెహోషువ గ్రంథం 14:10-12 వచనాలు ఎంతో సుందరమైన మాటలు అక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి. See, Caleb is saying, here I am 85 years old, I am still as strong today as the day Moses sent me out. I am just as vigorous to go to the battle as I was now then. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard that the Amalekites were there and their cities were large and fortified, but with the Lord helping me, I will drive them out just like he said. ఇదిగో నేను ఇప్పుడు 85 ఏండ్ల వాడను, మోషే నన్ను పంపిన నాడు నాకెంత బలము, నేటి వరకు నాకు అంత బలము, యుద్ధము చేయటం గాని వచ్చు పోచు ఉండుటకు గాని నాకు ఎప్పటి ఎట్లు బలము ఉన్నది. కాబట్టి ఆ దినమును యెహోవా సెలవిచ్చిన ఈ కొండ ప్రదేశం నాకు దయచేయము. అనాకీయులను ప్రాకారములు గల గొప్ప పట్టణములను అక్కడ ఉన్న సంగతి ఆ దినం నీకు వినబడును. యెహోవా నాకు తోడయుండిన ఎడల యెహోవా సెలవిచ్చినట్టు వారి దేశమును స్వాధీనపరచుకొందును. Now think of this, at the age of 85, what do people usually do? గమనించండి, 85 సంవత్సరాల వయసులో సహజంగా మనుషులు ఏం జరిగిస్తూ ఉంటారు? They'll be preparing for death. One leg will be already in the grave. బహుశా ఒక కాల్ని సమాధిలోనికి చాపి మరణం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. బహుశా they look to settle in some gated community, Kidron Valley gated community or something like that. లేకపోతే గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉండి విశ్రాంతి తీసుకుందాం అన్న ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు. At that age, why would someone ask God for a mountain to conquer? Give me that mountain, I want to conquer that. అయితే ఆ వయసులో యెహోషువ దగ్గరికి వచ్చి నాకు ఆ కొండ ప్రాంతాన్ని నేను జయిస్తాను అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి. That to the mountain where the giants live, the Amalekites live. అక్కడ అనాకీయులు, అక్కడ బలవంతులు నివసిస్తారు, అయినప్పటికీ దాన్ని కోరుతూ ఉన్నాడు. These Amalekites were so good, so big that the 10 spies told, we look like grasshoppers in front of them. ఎంత బలవంతులు అంటే అనాకీయులు, అసలు వాళ్ళ దృష్టిలో మేము మిడతలాగా ఉన్నామని ఆ 10 మంది వేగులు వారు చెప్పారు. అంత గొప్ప బలవంతులు వాళ్ళు. It's almost as though Caleb is telling the Israelites, you remember the people about whom you said we look like grasshoppers? I want to conquer them.
ఇక్కడ కాలేబు యొక్క మాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే, అసలు మీరు చెప్పారు కదా వాళ్ళ దృష్టిలో మనం మిడతల వలె ఉన్నామని, వాళ్ళు జయించడానికి నాకు ఆ స్థలాన్ని ఇవ్వు అన్నట్లుగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Give me the mountain they're living in today. ఈ రోజున వాళ్ళు నివసిస్తున్న ఆ కొండ ప్రాంతాన్ని నాకు ఇవ్వు అంటున్నాడు. You see, Caleb was faithful till the end. కాలేబు తన యొక్క జీవిత ముగింపు వరకు నమ్మకస్తుడిగా ఉన్నాడు. Did the faithful life and courageous death of his son influence him? తన యొక్క కుమారుని యొక్క నమ్మకం కలిగిన జీవితము, ధైర్యం కలిగిన మరణము ఈ యొక్క వ్యక్తిని, తన కాలేబుని ప్రేరేపించిందా, ప్రభావితం చేసిందా? We can only speculate. మనం కొంతవరకు ఊహించవచ్చు. But it can be a real possibility also. అలాగే కొంతవరకు నిశ్చయతను కూడా మనం చేసుకోగలము. Now there is another legacy about Hur. హూరు తను విడిచి వెళ్ళిన మరొక వారసత్వ సంపద ఏంటంటే, Exodus 35, 30 and 31. నిర్గమకాండం 35, 30 నుంచి 33 వచనాలు. 30 and 31. 30, 31 వచనాలు. నిర్గమకాండం 35, 30, 31 వచనాలు. You see here, Moses said to the Israelites, see, the Lord has chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur. He has been filled with the Spirit of God and skilled in ability and knowledge with all kinds of crafts. You know, when the time came to build the tabernacle, God told Moses to appoint Bezalel as the architect. And Bezalel is the grandson of Hur. ఇక్కడ మందసం నిర్మించే సమయం వచ్చినప్పుడు ప్రభువారు మోషే తోటి చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఊరు కుమారుడు హూరు మనవడైన బెస్లేల్ని నువ్వు ఎంపిక చేసుకోవాలి, అతడు ఆ విచిత్రమైన పనులన్నీ కూడా చేస్తాడు అని చెప్పాడు. You see, the building of the tabernacle was a sign that the sin of the golden calf was forgiven. God has forgiven their sins. And he said, you build a temple for me. ఈ యొక్క మందస యొక్క నిర్మాణం దేనికి సూచనగా ఉందంటే, బంగారపు దూడ చేసుకొని వాళ్ళు జరిగించిన పాపానికి క్షమాపణగా ఈ యొక్క మందస నిర్మాణం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. And the person who's going to build is Bezalel, grandson of Hur. ఆ మందస యొక్క నిర్మాణానికి ఇప్పుడు సహాయపడుతున్న వ్యక్తి ఎవరంటే హూరు మనవడైన బెస్లేలు. You know, Hur stood up against the sin. He was given the privilege to build the temple that was a sign of the removal of the sin. పాపానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి హూరు నిలబడ్డాడు. ఇప్పుడు పాప క్షమాపణ కోసం దాని సూచనగా కట్టబడుతూ ఉన్న మందస నిర్మాణానికి తన మనవడైన బెస్లేలు సహాయపడుతూ ఉన్నాడు. Bezalel provided the Jews, in a sense, the freedom from their sins that included the sin of killing their grandfather. కాబట్టి ఇప్పుడు బెస్లేలు అనే మాటకు పాప శిక్ష నుంచి స్వతంత్రత అనే విధంగా అర్థం వస్తుంది. తన యొక్క తాతయ్యన హూరుని చంపిన పాపం నుంచి కూడా ఇతడు స్వతంత్రంగా చేయబడుతున్నాడని అర్థం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. That's a picture of salvation. ఇది రక్షణకు కూడా సూచనగా ఉంది. God's provision for their sin. వారి యొక్క పాపానికి దేవుడు చేసిన ఏర్పాటుగా ఉంది. You see, that's the life of Hur, very briefly mentioned, but as you glean, go deeper, you find some beautiful qualities. కాబట్టి హూరు యొక్క జీవితాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఆయన యొక్క ఉన్నతమైన లక్షణాలు ఎన్నో బయటపడుతూ ఉంటాయి. You know, Hur is a wonderful example how a noble vessel should be. కాబట్టి సత్కార్యములకు ఉపయోగపడే పాత్రలకు ఎలా ఉండాలో హూరు జీవితం ఒక గొప్ప మాదిరిగా ఉంది. He walked close to God, therefore he was chosen for the things of God. దేవునికి సమీపంగా నడిచాడు కాబట్టి దేవుని కార్యాలకు ఎంపిక చేయబడ్డాడు. He was faithful, he was trustworthy. నమ్మకమైన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు, నమ్మదగిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. He was courageous and passionate for the Lord. వరకు నిలబడే విషయంలో తన యొక్క జీవితాన్ని విలువైనదిగా తాను ఎంచుకోలేదు. You see, like we said, it is one thing to say that you trusted in the Lord Jesus as your Savior, but it's another thing to be a person whom God can trust. కాబట్టి నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు నమ్మకం ఉంచుతున్నా అని చెప్పడం ఒక మెట్టు అయితే, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే నీ యందు నమ్మకం ఉంచి నువ్వు నమ్మదగిన వ్యక్తిగా నేను ఎంచడం అనేది ఆత్మీయ విషయాల్లో మరొక మెట్టుగా, మరొక స్థాయిగా ఉంది. You see, when 1 Corinthians 3:10-15, Apostle Paul says, you must be careful how you build your life. కాబట్టి 1 కొరింథీ 10-15 10 నుంచి 15 వచనాల్లో చెప్పబడిన విషయాలు ఏంటంటే, నువ్వు ఎలా కడుతూ ఉన్నావో నీ జీవితాన్ని ఆత్మీయంగా పరీక్షించుకోవాలని ఆయన చెప్పాడు. What you build must survive the fire. నువ్వు ఏదైతే కడుతూ ఉన్నావో, నిర్మిస్తూ ఉన్నావో అది అగ్నిలో నిలబడాలి ఒక రోజున అని చెప్పాడు. You know, if it doesn't withstand in the fire, you may live, you may be saved, but what you did wouldn't be useful to God.
ఆ యొక్క అగ్ని చేత పరీక్షించబడినప్పుడు నువ్వు కట్టింది నిలబడకపోతే నువ్వు ఒకవేళ రక్షించబడవచ్చేమో, కానీ నువ్వు కట్టిందంతా కూడా వ్యర్థమైపోతుంది. It's not how much you've done for the Lord that counts, but how much remains after it passes through the fire. కాబట్టి దేవుని కొరకు నువ్వు ఎంత నిర్మిస్తున్నావు అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాదు, కానీ అగ్ని చేత పరీక్షించబడిన తర్వాత ఎంత మిగులుతుంది అన్నది ప్రాముఖ్యంగా ఉంది. If the work you did is for hay quality, wood quality, when it goes through the fire, it will burn up. గడ్డి చేత, కొయ్యకాలు చేత, కర్ర చేత ఒకవేళ నువ్వు నిర్మిస్తూ ఉంటే అది ఒక రోజున అగ్ని చేత కాల్చివేయబడుతుంది. But if the work you did is like gold, then it gets more and more purified as it goes through fire. ఒకవేళ నువ్వు ఆత్మీయంగా దేవుని కొరకు నిర్మించే విషయాలన్నీ కూడా బంగారం వల్ల నిర్మిస్తూ ఉంటే అది అగ్ని చేత పరీక్షించబడినప్పుడు అంతకంతకు సువర్ణంగా మారుతుంది. And Hur is an example of that. ఈ విషయాల్లో హూరు ఒక గొప్ప మాదిరిగా ఉన్నాడు. Noble vessel used by God. దేవుని చేత ఉపయోగించబడే గొప్ప పాత్రగా ఉన్నాడు. What matters is not how you're doing something. You may be doing a lot of ministry. No, what matters is how well are you doing it. How well are you doing? కాబట్టి నువ్వు ఈ రోజున దేవుని కొరకు జరిగిస్తున్న పరిచర్య ఎంత పరిచర్య, ఎంత విస్తారమైన పరిచర్య అన్నది ప్రాముఖ్యం కాదు, కానీ దాన్ని ఎంత మంచిగా, ఎంత నిలబడేదిగా, ఎంత పరీక్షించబడేదిగా చేస్తున్నావో అదే ప్రాముఖ్యమైన విషయం. We don't need a ministry with 100 people or a church with 100 people or 1,000 people. We need 20 and we need to be faithful to that. ఒక 100 మందితోటో, ఒక 1000 మందితోటో సంఘంగా వెళ్ళిపోవాలన్నది, సంఘంగా ఉండాలన్నది మనకు ఉద్దేశం కాదు, కానీ దేవుని కొరకు ప్రతి విషయంలో ఆసక్తి కలిగి నిలబడే ఒక 20 మందిని మనం కలిగి ఉన్నా కూడా దేవునికి అది ఎంతో సంతోషం. There is an imaginary story of a lioness and a rabbit. ఒక సింహం గురించి, అలాగే ఒక కుందేలు గురించిన ఒక కథ ఉంది. Rabbit said, in 1 year I gave birth to 100 rabbits. How many did you give birth to? కుందేలు చెప్పింది, నేను ఒక సంవత్సరం కాలంలో ఒక 100 పిల్లలను జన్మించగలను, నువ్వెన్ని జన్మించగలవు అని అడిగింది. One. అప్పుడు సింహం చెప్పింది, నేను ఒక్క సింహానికే జన్మనివ్వగలను అని చెప్పింది. But that was a lion, he said. అయితే ఆ ఒకటి సింహం అని చెప్పింది. So our work must be like that, the work of a lion. కాబట్టి మనం దేవుని కొరకు జరిగించే పని కూడా ఆ విధంగా ఉండాలి, సింహం వలె ఉండాలి పరిచర్య. Let's pray. ప్రార్థించుకుందాం. Father, we thank you for this time that you've given us, and we thank you for your word that teaches us about the amazing life of Hur. Not much is mentioned, but when we collect the other patterns, we see an amazing life, a courageous life, a life that was bold for you, a life that was an influence in your name. May we desire that kind of life. May we not get stuck up in small things of life. May Satan not trap us into a wrong sense of as if we are doing a lot of work. Some of us, we can attend a lot of studies and prayer and Bible studies, but at the end of it, no result. Maybe do one thing, 2 things, but maybe do it well, in a manner that pleases you, in a manner that glorifies you. We thank you, we praise you, Master. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be glory, majesty, power and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. Thank you. God bless you.